آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں میری امت کو اللہ نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائیں اور 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام تھے ان کو بھی یہ نعمتیں نہیں نصیب۔ اب وہ 5 نعمتیں 5 انعام کون سے ہیں آپ سماعت فرما لیں اور اللہ عز و جل کی عطا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر اللہ کا شکر بجا کریں۔ پہلی چیز، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس کی طرف اللہ عز و جل رحمت کی نظر فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ۔ جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نظر رحمت فرماتا ہے، یعنی پیار بھری نظر۔ ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں جو ماہ رمضان کی چاند رات ہوتی ہے اور بس گلی میں لائٹ لگا کر شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے اتنی شیطنت بڑھ چکی ہے ہماری قوم کے اندر کہ عام دنوں کی رات کے اندر تو نہیں کھیلیں گے، ماہ رمضان میں حد تو یہ کہ لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ عز و جل نظر رحمت فرماتا ہے، اور ایک بار اگر کسی پر اللہ رحمت کی نظر ڈالتے اس پر کبھی عذاب نہیں۔ یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آدمی جب بھوکا ہوتا ہے تو شام ہوتی ہے اس کے منہ سے تھوڑی سی بو آنے لگتی ہے، کا سوکھا منہ ہوتا ہے، خشک منہ ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تھوڑی سی بو آنے لگتی ہے۔ اب اس بو کا مقام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو یعنی روزے دار کی جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سوچو کتنا بڑا انعام ہے مشک۔ آج تو اوریجنل ملنا مشکل ہے، اور صرف ایک قطرہ مشک کا اگر کسی کے کپڑے پر لگا دیا جائے تو پورا علاقہ یعنی پورے علاقے سے پورا گھر مہکنے لگ جائے۔ یہ مشک کی تاثیر ہے، اتنا پاورفل یہ خوشبو، دنوں تک اس کی خوشبو کپڑوں سے جائے نہیں۔ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو یہ مشک سے بھی زیادہ اللہ عز و جل کو پسند ہے۔ تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے۔ اپنی قسمت پر ناز کرو، گناہ ہم کریں، نافرمانی ہم کریں، اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی ہم گزاریں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں روزہ رکھیں اور ماہ رمضان المبارک کا احترام کریں اور ماہ رمضان المبارک پالیں تو مومنین کے لیے کوئی گنہگار مغفرت کی دعا نہیں کرتا، فرشتے دعا کرتے ہیں جن سے کوئی گناہ کبھی ہوا ہی نہیں، فرشتے معصوم۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر لو، مغفرت سے بڑا سرمایہ اس امت کے لیے کوئی دوسرا نہیں۔ بڑے دن بڑے مہینے اسی لیے عطا کیے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی صورت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے۔ اور پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کی سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے فکر تھی وہ بخشش ہی کی فکر تھی، وہ مغفرت ہی کی فکر تھی کہ میری امت بخش دی جائے، اس لیے کہ حضور اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی عذاب کے اندر گرفتار ہو جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کو جان کر اللہ کے معصوم فرشتے حضور کی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنا مقدس مہینہ آ رہا ہے، ذرا سوچو، فرشتے مغفرت کی دعا کریں اور بندہ کرکٹ کھیلے رات، بندہ گیم کھیلے، بندہ صبح 5 بجے تک خالی کھاتا ہی رہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتے صرف ایسا نہیں کہ دن میں دعا کرتے، ہر رات اور دن ماہ رمضان مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چوتھی چیز، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور آرام، میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب قدیر جل جلالہ ماہ رمضان کی چاند رات ہی سے
जन्नत को हुक्म फरमाता है, जन्नत संवर जाओ। जन्नत सजाई जाती है मोमिन। माह रमजान में जन्नत सजाई जाती है, जन्नत को आरास्ता किया जाता है। एक तो जन्नत कि न किसी आंख ने देखा है और न दुनिया की कोई चीज उसके मुमासिल है, उसके बराबर है। जन्नत ऐसी है कि उस जैसी चीज दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं। ऐसी जन्नत के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत को हुक्म देता है कि जन्नत संवर जाओ, मुज़य्यन हो जाओ, इसलिए कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, मेरे बंदे जो दुनिया में मशक्कत उठाते हैं, रोजे की मशक्कत और तकलीफें, वो अनकरीब आएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रब फरमाता है अनकरीब वो दुनिया की मशक्कत से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। ये दुनिया में मशक्कत उठाने वाले अनकरीब आएंगे मेरे घर में, यानी जन्नत के अंदर आ जाएंगे, और जन्नत में आने के बाद मेरे करम की बारिशों में नहाते रहेंगे, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये इनाम सिर्फ हुजूर की उम्मत को नसीब हो रहा है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले किसी नबी को भी ये इनाम नसीब नहीं हुआ, ये इस उम्मत को नसीब हुआ है। कितना करम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पांचवी चीज, जब माह रमदान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। कौम में से एक शख्स ने खड़े होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये लैलतुल क़द्र है? इरशाद फरमाया, नहीं। क्या तुम नहीं देखते कि मजदूर जब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है? यानी अगर तुम ये समझते हो कि इससे मुराद ये है कि लैलतुल क़द्र में सबकी मग़फ़िरत हो जाती है, तो सहाबी ने यही पूछा, तो सरकार ने फरमाया नहीं। और रमजान की आखिरी रात का जिक्र फरमाया कि आखिरी रात अल्लाह अज़्ज़ा वजल सबकी मग़फ़िरत फरमा देता है। यानी बंदे ने रोजे तो मुकम्मल कर लिए, चाहे वो 30 हुए हो या 29 हुए हो, और चांद नजर आ गया, तो अब वो जो रात आती है जिसको ईद की रात कहा जाता है, वो इतनी बरकत वाली रात है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन रातों में अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है उनमें से एक रात ईद उल फित्र की रात भी है, और उस रात अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने सारे बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये 5 इनाम माह रमज़ानुल मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किए गए, और इससे पहले किसी नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी ये नहीं अता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह आप पर, हम पर नजर करम फरमाना चाहता है रमजान की पहली रात को, तो क्या जब वो नजर फरमाए तो हम लहव व लाइब में हों? अब वो नजर फरमाए तो हम गुनाहों में गिरफ्तार हों? क्या वो नजर फरमाए तो हम उसकी नाफरमानी में लगे हों? नहीं। जब वो नजर रहमत फरमाए तो या हमारे हाथ में तस्बीह हो, या हम इबादत में हो, या रमज़ानुल मुबारक के रोजे की तैयारी में हो, न खेल में हो, न कूद में हो, न तमाशों में हो, न लहव लाइब के अंदर हो, बल्कि उस रात अल्लाह की बंदगी में लगे रहें, ताकि रब्बे कदीर की जब नजर रहमत बंदे पर पड़े और बंदा उसकी इताअत में लगा हुआ हो, तो अल्लाह को उस बंदे पर मजीद प्यार आ जाए और अल्लाह उस बंदे पर मजीद करम की नजर फरमा दे। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर दिनों रात फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। फरिश्ते तो चाहते हैं कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, और मुसलमान अगर उनकी मग़फ़िरत की दुआ की परवाह किए बगैर अपने रातों दिन को लहव व लाइब के अंदर गुजार दे, तो मुझे बताइए अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने नाराज होंगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माह रमज़ानुल मुबारक का खूब 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 एहतराम करें। मैं आपको इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में मरकज़ इस्माइल हबीब मस्जिद में ये बताने की कोशिश करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान कैसे गुजारते थे, आपके मामूलात क्या थे। मैं रमज़ानुल मुबारक के दाखिल होने से लेकर मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात जहां तक मैं बयान कर सकूं, मैं कल इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूंगा। आपसे गुजारिश है कि दोस्त अहबाब मुतअल्लिक़ीन के साथ कल हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में जरूर तशरीफ लाकर अपनी दीनी मालूमात में इजाफा फरमाएं, और अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करें कि उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तौफ़ील इस उम्मत पर करम की नजर फरमाकर ये माह रमज़ान में 5 नेमतें उसने अता फरमाई।